дуруд ба шумо шунавандагони азиз, инҷо студияи марказии радиои муҳоҷир аст ва имрӯз ҷумъа 29 майи 2020 сол муҳимтарин хабарҳои тозаи инсоатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. ва хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. 90 шаҳрванди Тоҷикистон ки бинобар қатъ будани хатсайрҳои мустақими байналмилалӣ наметавонистанд аз ҷумҳурии Ҳиндустон ба ватан баргарданд, субҳи имрӯз ҷумъа 29 май бо парвози махсуси ширкати Somon Air аз шаҳри Деҳлӣ ба Душанбе интиқол дода шуданд. аз ин пеш низ санаи 27 майи соли ҷорӣ тайёраи ширкати ҳавопаймоии Air Hinduston низ ба Душанбе парвози махсус анҷом дода 45 нафар ҳамватанон, хусусан донишҷӯёни тоҷикро аз Ҳиндустон баргардонида буд. ҳангоми бозгашт бошад, дар тайёраи Air Hinduston 143 нафар шаҳрвандони ин кишвари Ҳинд аз Тоҷикистон ба ватанашон интиқол ёфтанд. хотиррасон мекунем ки имрӯз низ бояд тибқи нақша аз шаҳри Дубай, Амурати Муттаҳидаи Араб шаҳрвандони Тоҷикистон бо як парвози махсуси чартерӣ аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии миллии Somon Air ба Душанбе баргардонида шаванд. ва ҳамин тариқ рӯзи 31 май бошад, чунин парвози чартерӣ аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Fly Dubai низ анҷом дода хоҳад шуд. дар чанд вақт аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз мамолики хориҷ оғоз кардааст. токунун ҳамватанон аз Айёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҷумҳуриҳои Туркия, Олмон, Эрон, Амурати Муттаҳидаи Араб, Украина ва Русия ба ватан баргардонида шуданд ки ҷараёни интиқоли ҳамватанон низ дар пасманзари коронавируси COVID-19 аз кишварҳои хориҷ идома дорад. рӯзи 28 май вазирони корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистону Туркия Сироҷиддин Муҳриддин ва Мавлуд Чавушоғлу бо телефон вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Туркия дар соҳаҳои гуногун ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро баррасӣ карданд. тавре дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ хабар медиҳад, ҷонибҳо инчунин масъалаҳои рушди ҳамкориҳои ду кишварро дар мубориза алайҳи пандемияи COVID-19 баррасӣ карданд. ҳамчунин муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ҳусейнзода низ 28 май дар видеоконферонси муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ, Иттиҳоди Аврупо ва Афғонистон ширкат варзидааст. зимни суҳбат масоили муборизаи муштарак бо вируси COVID-19 ва механизмҳои эҳтимолии ҳамкорӣ барои коҳиш додани оқибатҳои иқтисодии он дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва Афғонистон баррасӣ гардидааст. Ҳелга Шмидт, дабири кулли хадамоти равобити хориҷии Иттиҳоди Аврупо дар бораи нақшаи Иттиҳоди Аврупо дар қонеъ кардани ниёзҳои фаврӣ ва коҳиши оқибатҳои пандемияи COVID-19 дар Осиёи Марказӣ сухан гуфтааст. хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед. ҷумҳурии исломии Афғонистон омодагии худро барои истифодаи роҳҳои транзитияш аз Эрон ба Тоҷикистон ва Ӯзбекистон эълон дошт, аммо бо шарти ҳалли як масоил. табре гуфта мешавад, дар он замон Афғонистон роҳҳояшро ҳамчун транзит иҷоза истифода медиҳад ки марзҳо байни Эрон ва Туркманистон кушода бошанд. Рӯҳулло Латифӣ, намояндаи расмии идораи гумруки ҷумҳурии исломии Эрон гуфт, Эрон аз 1 июн сарҳадҳоро бо Туркманистон боз мекунад, аммо хабар дода мешавад ки танҳо дар сурати риояи қатъии чораҳои зидди эпидемиологӣ дар пасманзари вируси COVID-19. инчунин намояндаи ин дафтар гуфтааст ки рӯзҳои наздик Афғонистон омода аст ки роҳи транзитии Эронро тавассути кишвараш ба Тоҷикистон ва Ӯзбекистон кушояд ва дар ҳамин маворид Эрон низ сарҳади худро бо Туркманистон боз мекунад. қобили зикр аст ки пас аз ошкор шудани аввалин гирифторони сирояти коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи 3 апрели соли ҷорӣ, ҷумҳурии Туркманистон ягона кишваре дар Осиёи Марказӣ гардид ки дар он мақомот ба таври расмӣ вуҷуди вируси COVID-19-ро дар кишварашон ба пуррагӣ рад мекунанд. ширкати ҳавопаймоии Turkmenistan Airlines қаблан бекор кардани ҳамаи парвозҳои байналмилалиро бо сабаби коронавирус то 20 июни соли равон тамдид карда буд.
و ادامه میدیم خبرهای روز رو نظر میکنیم به ولایت مختار کوهستانی بدخشان. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان آوازه های پهن شده در شبکه‌های اجتماعی را در خصوص بسته بودن شاهراه اتومبیلگرد بین المللی دوشنبه خاروق خلمه خبر ناصحیح و آوازه بر دروغ نامیدند. حالا راه گشاده است، یگان محدودیت جاری کرده نشده است، خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعات تاجیکستان خاور. نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان میگویند که جهت پس کردن خطر پنجشنبه کرونا ویروس در بین اهالی محلی شهر و ناحیه‌های ولایت کارهای فهماندهی برگزار کرده شده، تنها خواسته شد که به سبب‌های ضروری سفر کردن به مناطق دیگر تا یک مدت معین خودداری ورزند که این هم باشد بهر تأمین امنیت سلامتی ساکنان روی دست گرفته شده است. قبلا از سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان غالب نیتبیکوف به رسانه‌ها توضیح داده بود که بسیاری از مردم ولایت که در شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌های جمهوری زندگی می‌کنند حالا به شهر و ناحیه‌های ولایت در دوره خروج پاندمی کرونا ویروس برگشته ایستادند که احتمال سرایت بودن بعضی از نفران را موجود است. مسئولان مقامات محلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاکید می‌کنند که محدودیت‌ها حتمی نیستند و تنها خصوصیت توصیوی دارند. کارشناسان با وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کردند که رده‌بندی اشتباهی مهاجران مهنتی را تهیه کنند. خبر می‌دهد آژانسی ریا نوستی. جهت جاری کردن رده‌بندی اجتماعی مهاجران مهنتی در عریضه باید معلومات درباره وضع اجتماعی و حقوق مهاجر، معلومات بیومتری، طبی، معلومات درباره حقوق ویرانکنی‌ها و جنایت‌های صادر شده باید حتما درج گردد. طبق ارزیابی‌های مختلف از 9 تا 11 میلیون مهاجر از کشورهای گوناگون همساله به فدراسیون روسیه بهر کار می‌آیند. پیشگویی رشد اجتماعی و اقتصادی می‌گوید که تا سال 2024 اهالی روسیه تنها از حساب مهاجران مهنتی 3.8% افزایش خواهد یافت. رده‌بندی عمومی الکترونی شهروندان در یکچند منطقه‌های چین نیز مورد استفاده قرار دارد که بر اساس تحلیل کارشناسان بین‌المللی سیستم ساکنان را از خرید چیپته‌ها برای نقلیات، دسترسی به تحصیلات، خدمات دولتی و دستگیری اجتماعی تصدیق و معین می‌کند. سیستم مذکور از جانب حامیان حقوق انسان هم در داخل چین و هم بیرون از آن مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند. در ایالات متحده آمریکا با دلیل پاندمی از کرونا ویروس بار اول در 124 سال اخیر ماراتون بوستون که امسال از 20 اپریل و سنه 14 سپتامبر موقوف گذاشته شده بود در نهایت بکار کرده شد. طبق اطلاع سامانه بوستون ماراتون 2020 قرار شهردار بوستون آمریکا مارتین ولش در این خصوص قبول شده است. مسابقه دوی بوستون بار اول است که در 124 سال اخیر قطع می‌گردد، اما حالا تشکیلاتشان قرار دارند که ماراتون را پورا بکار کرده مسابقه را با راه مجازی عوض کنند. اشتراکچیان آن باید 42 کیلومتر را در طول 6 ساعت طی کرده تصدیق وقت ماراتون را به کمیته تدارکات پیشنهاد کنند. به اشتراکچیان بوستون ماراتون 2020 لباس اشتراکچی، مدال و تحفه‌ها ارسال می‌گردد. در ماراتون بوستون ده‌ها ورزشکاران کسبی و بیش از 30,000 دونده شرکت می‌کنند و همساله بیش از 1 میلیون نفر آن را مشاهده می‌کنند. سال روان تشکیل کنندگان ماراتون به خلاصه آمدند که چنین یک چاره‌بینی بزرگ عمومی را با رعایت طلبات مسافه اجتماعی با مقصد پیشگیری سرایت کرونا ویروس گذرانند که آن غیر امکان بود. از این رو امسال بوستون ماراتون 2020 بکار کرده شده و تنها در بهر هوسمندان طریق فاصله‌ای دایر می‌گردد. یادآور می‌شویم که نخستین ماراتون بوستون سال 1897 برگزار شده بود که در آن وقت 15 نفر در ماراتون شرکت کرده از اشلند تا بوستون دویدند. سال 1918 از سبب جنگ یکم جهانی کمیته تدارکات قرار کرده بود که مسابقات را در شکل استافده برگزار کند. و سال 2013 باشد در خط مرئی بوستون ماراتون حمله تروریستی صورت گرفته، در نتیجه 3 کس کشته و تقریبا 300 نفر دیگر مجروح گردیده بود.
و در آخر از امریکا برمیگردیم به اوکراین. صبح امروز 29 مای در شهر براواری ولایت کیوی اوکراین تیرپرانی صورت گرفت. در این خصوص به رسانه‌ها وزیر کارهای داخلی اوکراین ارسن اوک گزارش داد. مقامات حفظ حقوق اوکراین این تیرپرانی را کار دست صاحبکارانی که با انقلاب مسافران مشغولند انتقال مسافران مشغولند ربط می‌دهند. ارسن اوک وزیر امور داخلی گفت که در حال حاضر 10 نفر تشکیل کنندگان تیرپرانی بازداشت شده جستجوی باقی مانده ها ادامه دارد. 10 نفر با اسلحه های آتشفشان دستگیر کرده شدند و طبق معلومات های فوری جستجوی اعضایان گروه دیگر جنایت پیشه در گفتگوی فوری قرار دارند. گفته است سخنگوی پلیس ولایت کیف ویتالی گراخلوفسکو و گفته وی آنها افرادی هستند که از دیگر منطقه های اوکراین به ولایت کیف آمدند. طبق نشریه فکت 10 نفر در ساعت 7 صبح امروز به توقفگاه یکی از نقلیات های جمعیتی در کوچه المپیسکی ناحیه ترکمش حمله نمودند. پلیس اوکراین تا حال در مورد زخمیان و یا عاقبت های ضرر تیرپرانی اظهارات نداده است. تنها گفته می شود که در این سمت مقامات تفتیشاتی کار را شروع کردند و نظارت را دادستانی گنرالی اوکراین بر عهده دارد. تا بیش از 10 دقیقه شما نشر این ساعته خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. تا ساعتهای بعدی با خبرهای تازه سلامت باشید.